हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम स्टार्ट करिबा। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे परमानंद माधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ुचे। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। श्रीमद् भागवतम रे पुराण अमल एठिरे समस्त वेद शास्त्रर निर्यास गुड़ाक रही। आउ एटा श्रील व्यासदेवंकर जे स्वयं भगवान कर सत्यावेश अवतार से निजे तांकर इन हिज मैच्योरिटी तांकर शेष रे तांकर लास्ट क्रिएशन हला श्रीमद् भागवतम। जो लास्ट राइटिंग हला श्रीमद् भागवतम। आग वेद कले तापर पुराण कले तापर ब्रह्म संहिता आम ए जो सॉरी कौन सा ब्रह्म सूत्र सबू कला पर लास्ट को कले श्रीमद् भागवतम जो थिरे समस्त सार जिनिस गुड़ा देचंदी। आउ एटा स्वयं भगवान कृष्ण कहीं से प्रकट होती आम सब देखुचे। भागवत जिना माने से जवन सम तार शास्त्र अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जन्म जन्म पर्यंत नरक जंत्रणा अच्छी जो माने भागवत न मानी जार ये भौतिक जगत पार करिवार अच्छे भवसागर से भागवतम शरण रे आसवाक पड़िबो। तो श्रीमद् भागवतम सबु जुगरे अच्छंदी सबु काल रे अच्छंदी। तो आमे एबे कलि जुगरे श्रीमद् भागवतम को प्राप्त होइचे तांको आश्रित करिवा आश्रय नेले तांकर आमे हमर ई मनुष्य जीवन लक्ष्यटा प्राप्त ही परिबा। तो आमे पढ़ुथिले श्रीमद् भागवतम केते नंबर श्लोक काली आमे कोठी रहिले श्लोक संख्या 27 पढ़ी देथिले आउ 28 रु आरंभ करबा। भगवान एठे सुत गोस्वामी भगवान कर अवतार कथा कहउचंदी आउ लास्ट को कहले जे जेतले 21 टा अवतार कथा कहचंदी तापर लास्ट को कहले जे अवतारा ही असंख्यया। भगवान कर असंख्य अवतार जोटा कि आमे गणना करि परिबानी। जेमती गोटे रिजर्वायर ऑफ वाटर सेठरो अगणित धार सब बहे बही चले। सिमिलरली भगवान कर अवतार भगवान कृष्ण अनेक अवतार सब चलती सब बोले प्रति जुगरे सब बोले कहते ना भगवत गीता रे भगवान जे ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जेतेले धर्मर ग्लानि हुए और अधर्म तेजी उठे से समय भगवान आसंदी। तो एमती केते कालर सब बेले सब धर्म अधर्म सब बेले युद्ध चलिबो। ए जगत माने पाप पुण्य तो सब बेले एटा चलिबो।
के जने कहबे जदि खाली खाली पुण्यवान थांतु पापी न थांतु ताले जगतर किछि दरकार नहीं। जगत अच्छी कहीं ना एटे पापी भी अच्छी पुण्यवान अच्छा। खाली पापी थांतु पुण्यवान न थांतु सेटा भी पॉसिबल न। जदि पुण्यवान नाहंती ताले जगत ही रहबनी कहीं ना जगत अच्छी पुण्यवान लोकंग पई आ पापी माननकु चांस दिया होची केमती से निजर जीवन को जीवन सार्थक करें भगवान भक्ति करके से चांस देवा पई ए जगतटा सृष्टि ହେଇଛି। तो आमे देखिले जे भगवान ए जगत को आसंदी तंगर अवतार नहीं कि तेणु तंगर असंख्य अवतार कहीं ना सब बेले से आसुतांदी धर्म आउ अधर्म युद्ध रे जेतेबेले भी अधर्म प्रादुर्भावटा बढ़ी जाए तो भगवान आसिक ताको दमन करती धर्म को पुणी स्थापना करती सब जुगे जुगे प्रति जुगरे आसंदी भगवान। तो कलि जुगरे भी आसवे कल्कि अवतार आसवे बौद्ध अवतार आसथिले आउ महाप्रभु हेले तांकर छन्ना अवतार माने गुप्त रूप रे भगवान आसवे निज निज पय आसवे निजे निजर रस को स्वाद करबा पय आ से जुग धर्मटा स्थापन करिवे सेटा हला हरे कृष्ण महामंत्र। तो भगवान कर डिफरेंट अवतार कथा हमें सब पढ़िले तापरे एठे कहउचंदी जे जेते बहुत बड़ बड़ सब अच्छंदी देवता माने हेले मनु हेले जो माने हेड्स से माने सबु भगवान कर ही अंश। अच्छा श्लोक संख्या 28 एटा बहुत इम्पोर्टेंट बहुत फेमस श्लोकटा। एते चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मूढ़यन्ति युगे युगे मृढ़यन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं एटा बहुत थर आपण शुणिथिबे श्लोकटा एटा बहुत फेमस श्लोक। उपरे कहा जाइथिबा अवतार गण भगवान कर स्वांश किंबा अंशर अंश बा कला अटंती किंतु श्रीकृष्ण स्वयं भगवान बा परम पुरुष भगवान अटंती। जेतेबेले नास्तिक माने गोलमाल सृष्टि करंती से माने ए लोकरे अवतीर्ण हुअंती। भगवान आस्तिक मानंकु बा भक्त मानंकु सुरक्षा देवा निमित्त अवतार ग्रहण करंती। इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। तो एठरे कहगला जे भगवान किए एटा सुत गोस्वामी कहउचंदी। या पूर्व आमे कौन कहले श्रीमद् भागवतम हैला स्वयं भगवान से भगवान निजे ताको कौन आविष्कार कले व्यासदेव आउ केमिति कले ना एट हिज मैच्योरिटी तंगर शेष समय सब लिखि सारला पर लास्ट को श्रीमद् भागवतम लिखिछन कारण एटा स्वयं भगवान एठी सब सार जिनिस देले ता पूर्व से जिते वेद आ पुराण जहाँ किछि लिखिथिले हमर जो शास्त्र सब से लिखिछन तार जो सारटा देले श्रीमद् भागवतम रे तंगर लास्ट क्रिएशन। तो सेथिरे जहाँ कहा जाउची सेटा अक्षर अक्षरे ग्रहणीय आउ तारे किछि दी माने ये नहीं द्वंद्व नहीं। एठे कौन कहले सुत गोस्वामी कहउचंदी एते चांस कला पुंस एबे आमे केते अवतार सब पढ़िले कल्कि अवतार नृसिंह अवतार वामन अवतार वराह अवतार गुड़ा अवतार सब पढ़िले। हाँ एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ए सबू हैला ए जिते अवतार कथा कहले कि आगरे भी बहुत अवतार आसीबे ए समस्ते कौन ना ए माने सब चांस च अंश माने भगवान ए माने हेले भगवान कर अंश स्वांश आउ गोटे हेले अंशर अंश भगवान कर स्वांश है भगवान निजे जेतेबेले एक्सपांशन हुंती जेमती भगवान बलराम हेले कृष्ण हेले बलराम तो सेटा स्वांश भगवान कर बलराम अवतार ने तांकर अंश आसिले सबु डिफरेंट अवतार माने आसिले सबु से अंशर अंश को कहागला कला भगवान कर कला ताहले
ଯେତେ ସବୁ କହାଗଲା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ ବା କଳା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଆମର ବେଦରେ ଅଛି, ଉପନିଷଦ ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ସେ ଭଗବାନ କିଏ? ସେ ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକା, ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ ଯେ ସବୁ ଭଗବାନ ତ ଗୋଟେ। ହଁ, ସବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ। ବରାହ ଯିଏ, ନୃସିଂହ ସିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ, ସେ ହିଁ ଅବତାର ନଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଏକା। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆହେଲା ଯେମିତି ଆ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ମୋମବତୀ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ଦୀପ ଦୀପ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଦୀପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପକୁ ନିଆଁଟା ଲଗା ଯାଉଛି, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା। ତ ସେମିତି ସବୁ ଦୀପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା। ତ ସବୁ ଦୀପ ଏକ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ସବୁ ଦୀପ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ସବୁ ସବୁ ସେମ୍, ସବୁ ଗୋଟେ ଏକା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦୀପରୁ ଅନ୍ୟ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାହେଲା, ସେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଦୀପଟା ଅରିଜିନାଲ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଦୀପ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମ୍, ସେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ବାକି ମାନେ ସେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା ପରେ ସମାନ ହେଇଗଲେ, ଦିଟା ଦୀପ ହେଲା ସମାନ, ପାଞ୍ଚଟା ଦୀପ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ସମାନ, ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦୀପ ଥିଲା ସେଟା କିଏ? ସେଟା ହେଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଂଶ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ଏଠିରେ ଭାଗବତମ କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଲେ। ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣାବତାର ହେଲେ, ଶିବଜୀ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଲେ, ଯେତେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ଅଛି ସବୁ, ଏତେ ଚାଂଶ କଳା ପୁଂସ, ତାଙ୍କର କଳା ବା ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଏଟା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଯେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ପଢିବା, ସବୁ କିଛି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ ହେଲା ମୂଳ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଆସିଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଏଟାକୁ କେବେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏତେ ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଅବତାର କଣ ପାଇଁ? ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ, ଶିବ ହେଲେ, ସବୁ କଣ ପାଇଁ? ଇନ୍ଦ୍ରାରି ବ୍ୟାକୁଲମ ଲୋକମ ମୃଡୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବୈରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାରି, ଇନ୍ଦ୍ର ଅରି। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ କି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକକୁ ବୁଝା ହଉନି, ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ର। ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଯିଏ ବି ବସିକି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରେ। ଏବେ ଯେମିତି ଏବେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆମର, ତାଙ୍କର ନା କଣ, ନହୁଷ, ନହୁଷ ରାଜାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ପୁରୁରବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଟା ହେଲା ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ, ନେକ୍ସଟ ମନୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ବଳି ମହାରାଜ ସେ ଅଛନ୍ତି ପାତାଳ ଲୋକରେ। ସେଇ ଲୋକରୁ ସେ ଆସିବେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ ସେ ସମୟରେ, ସେଇ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା ପୋଷ୍ଟ। ତ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା କଣ? ଏ ଜଗତ ଚାଳନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବାୟୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା, ଅଗ୍ନିର ଦେବତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ହେଡ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ପୋଷ୍ଟଟା। ତ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ବା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ବୈରୀ, ଅରି, ତା ତାଙ୍କ ଅରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ହେଲେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେ ହେଲା ସୁର, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଅସୁର। ରାବଣ ବହୁତ ବଡ ଶିବ ଭକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈରୀ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ହେଲା ଅସୁର, ଅସୁରରେ ଗଣାଯାଏ। ସେ ତାକୁ ସୁରରେ ଗଣାଯାଆନ୍ତିନି। ତ ସିମିଲାରଲି ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛି ସୁର ଆଉ ଅସୁରର, ସେଟା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସୁର, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁର। ତ ଯେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଇନ୍ଦ୍ର ଅରି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଜଗତରେ ଉତ୍ପାତ ହୁଏ, ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃଦୟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ
ସୁର ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବା କଳା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ସେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ପଟ ଅଛି, ଏଟା ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ଆଉ ଡିଟେଲରେ ଯିବାନି। ନିଜେ ନିଜେ ପଢିକି ବୁଝିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବ ଗୁଡା, ଏଗୁଡା ଛାଡି ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଛାଡିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 29। जन्मगुहं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणन् भक्त्या दुःखग्रामा द्विमुच्यते दुःखग्रामादि विमुच्यते। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସବୁ ଗୁହ୍ୟତମ ଆବିର୍ଭାବର ଲୀଳା ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଠ କରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପାଠ କରିବାର ଏଇ ଯେତେ ଭଗବାନ ଏତେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର, ସବୁ ଅବତାରର ଅସଂଖ୍ୟ ଲୀଳା। ତ ଏତେ ଯୋଉ ଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଏଠିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବସାଗରରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ନା, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେହି ଏମିତି ଜଣେ ହାତ ଟେକି ପାରିବେନି ଯାହାର କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେ କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉନି, ସମସ୍ତେ ପାଉଛେ, କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଆମେ ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକୁ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାମସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ତମ ଗୁଣରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଯେମିତି ମଦୁଆଟା ମଦ ପିଇକି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ତାକୁ ବାଡଉଥାନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ଭାବୁଥାଏ, ସେ ସେଗୁଡା ଜାଣିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଶା ଫାଙ୍କେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପେନ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ତମ ଗୁଣରେ ଥାଇକି ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନେ ଯେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛେ, କଣ ଅଛି। ଆମକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ କେମିତି ଆଉ ସୁଖ ଭୋଗିବା, କେମିତି ସୁଖ ଭୋଗିବା। ତ ସେଇ ସୁଖ ଭୋଗିବା ଇଏରେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ କଷ୍ଟ ତ ଅଛି ନା। ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଭୋଗିକି ମରି ଯାଉଛେ, କେବେ ସେ ସୁଖଟା ପାଇପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନେ ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, ଆମେ କେଡେ ବଡ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ତ ଏ ସବୁ ଦୁଃଖର ମିଟେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ? ଅବତାର ନେଇକି, ଆଉ ଲୀଳା ସବୁ କଲେ। ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାଟା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେଗୁଡା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ସବୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ଏଠିରେ ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ନୃସିଂହ ଅବତାର ପୂର୍ବରୁ ଅ ଏଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ଟା ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଭଗବାନ, ଶିଶୁପାଳର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଥିଲେ ସେଠିରେ, ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେମିତି ହେଲା, ଇଏ ଲୋକଟା ରାକ୍ଷସଟା, ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଗାଳି କଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଯାଇକି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ଏଇଟା କେମିତି ପସିବଲ ହେଲା? ଏତେ ପାପୀକୁ ଏତେ ବଡ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ମିଳିଗଲା? ତ ସେଠିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଲେଖା ଅଛି। ନାରଦ ମୁନି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ସେ ପାପ କରୁ କି ପୁଣ୍ୟ କରୁ କି ଯାହା କରୁ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଣ, ଆମେ ନିଜେ ତାର ଫଳ ପାଉଛେ। ପାପ କଲେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସୁଖ ପାଉଛେ, ସେଟା ଆମର ନିଜର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ସେଗୁଡାରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରେନି କିଛିରେ, ସେଟା ଜୀବ ତାର କର୍ମ ଫଳ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ଯେ କେମିତି ଭଗବାନ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ବେଶୀ ମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ, କାହାକୁ ଖରାପ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଆସିକି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁପାଳ ଭଗବାନ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେଡେ ବଡ ପାପୀ ହେଇକି ପାଇଗଲା ସେ ମୁକ୍ତିଟା।
कहीं ना भगवान समस्त समान। तो भगवान ये जो लीला सब अच्छी, असुर मारण लीला सब, राक्षस मारण लीला, जो राक्षस मान को मारुचंती, 6 दिन रही पूतना को मारले, आउ मासेक रही ना सकटासुर को मारले, समस्त मारी मारी चलले, एत राक्षस दलन सब होची। तो ये गुड़ाक भगवान ये लीला गुड़ाक वास्तव रे ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଏଠିରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କି ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହଉଛି ଅସତ୍ୟର ନାଶ ହଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଲୀଳା, ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଥିରେ ମାନେ ଏଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ଚଳଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଷ୍ଟିଲ ସେ କେମିତି ଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦନ ହଉଛି। ଏଇ ମାୟାରେ ପଡିକି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ମାୟାର ଦ୍ଵାରା ହଉନି ସେଟା। ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତ ହେବେ, ତାପରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ପାଉଛେ ଆମେ, ସେଟା ଭଗବାନ ଆସିକି ଏଇ ଲୀଳା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଲୀଳା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେ ଦୁଃଖଟା କଣ, ଏଇ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଆଉ କହିବା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଦୁଃଖ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଭବସାଗରର ଦୁଃଖ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଇଭେନ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଜେରି ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ, ସବୁ କିଛି ନାଶ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବୁ କିଛି। କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ସବୁ, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢୁଛେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ପଢିବା। एतद्रूपं भगवतो स्वरूपस्य चिदात्मनः माया माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। भौतिक जगत, भौतिक जगତରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏହା ଏହା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପଢିବେ ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଇଏରେ ପଢିବେ, କଣ ବୈଷ୍ଣବର ଗାଇଡେନ୍ସ ରେ, ବିନା ବୈଷ୍ଣବର ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଏରେ ପଢିବେ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ନହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଜିନିଷଟା। ଏଠିରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ୟାର ବାସ୍ତବ ମିନିଂଟା। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଟାକୁ ମିନିଂଟା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଗୁଡାକୁ, ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଜଗଲରୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ଜଗଲରୀ, ୱାର୍ଡ ଜଗଲରୀ କହନ୍ତି। ଏଇ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଜଗଲରୀ କରିକି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ତ ଇମାଜିନାରୀ, ଆଉ ଜଗନ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତ ଏଠିରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ, ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ନା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ କଥା, ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟରେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ ଚାପ୍ଟରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢୁଥିଲେ। ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ ବିରାଟ ରୂପଟା ଏଠିରେ କୁହାଗଲା ଇଜ ଇମାଜିନାରୀ, ଇଟ ଇଜ, ଏଇଟା ହେଲା କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ବିଶ୍ୱରୂପ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ତ କାଳ୍ପନିକର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ସେଇଟା ମାନେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। କାଳ୍ପନିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ଜଗତଟା ଟେମ୍ପରାରୀ। ତ ଟେମ୍ପରାରୀ ଅର୍ଥ, ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି ସେୟା ରହିବ କି? କାଲି ସେୟା ନଥିବ, କାଲି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ, କାଲି ରହିବୁ କି? କାଲି ରହିବୁନି, ଆଉ ନୂଆ ଆସିବୁ, ଆଉ ନୂଆ, ଏ ସବୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେବଲ। ତେଣୁ କରି କିଛି ବି ଯେହେତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ତେଣୁ କରି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କଣ ସତ୍ୟ? ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଏଇ
ଦେହଟା ସରିଲେ ସରିଲା। ଏଇ ଘର ଅଛି, ସେ ଘର ଘର କାଲି ରହିବ କି ନା? ଏଥିରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାହେଲା। ତ ଏଇଟା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଟେମ୍ପରାରୀ। ସିମିଲାରଲି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପଟା, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ରୂପକୁ ବିରାଟ ରୂପ କୁହାହେଲା। ମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟା ଯେହେତୁ ଟେମ୍ପରାରୀ, ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ, ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ, ତ ସବୁ କିଛିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରାଟ ରୂପ ଅଛି। ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଯେ ସବୁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ। ଭଗବାନ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ, ଭଗବାନ ହେଲେ ଜୀବନ, ଭଗବାନ ହେଲେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଗଛ ଲତା ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଠି ସ୍ଥିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ରୂପକୁ ଇମାଜିନାରୀ କୁହାଯାଏ। ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା କାଳ୍ପନିକ ବୁଝିଦେବା କଥା ନୁହଁ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି, ନା। ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ବହୁତ ସଟଲ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରପରଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଧାରଣା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ। But factually the Lord has no material form. ଏଠିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ କଥା କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱ ରୂପ, ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଇମାଜିନାରୀ। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱଟା ହେଲା ଇମାଜିନାରୀ, ଟେମ୍ପରାରୀ, କ୍ଷଣିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ରୂପଟା ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ କୋଉ ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରୂପ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏଇ ଜଗତର ବିରାଟ ରୂପଟା ଏଇ ଜଗତକୁ ନେଇକି, ଏଇ ଜଗତର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ବିରାଟ ରୂପ ଦେଖୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତଟା ତ ମାୟା ନା, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ଜଗତ ନୁହଁ ନା, ଯୋଗ ମାୟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ମହାମାୟାଟା। ଏଇ ଜଗତଟା ମାୟା। ମାୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ମାନେ ନାହିଁ, ୟା ମାନେ ଯାହା। ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାର୍ଡ, ଯାହା ନାହିଁ ତାହାକୁ ମାୟା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ମାନେ ସେଟାର ସତ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟରେ ବି ନଥିଲା ସେଇଟା। ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ କି? 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଥିଲି ନା 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ରହିବି? ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲି, ପରେ ରହିବିନି। କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆସିଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଏଇ ମାୟା କୁହାଗଲା। ଏଇଟା ମାୟା। ତ ଏଇ ମାୟା, ଭଗବାନ କଣ ମାୟା? ଭଗବାନ ହେଲେ ମାୟାଧୀଶ। ମାୟା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରେ, ଭଗବାନ ମାୟାରେ କେବେ ପଡନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ରୂପଟା, ମାୟାର ରୂପଟା, ବିରାଟ ରୂପଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ହେଲା ଇମାଜିନାରୀ ବା କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ମାୟା ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦିବ୍ୟ, ସେଟା ହେଲା ଏଇ ମାୟାତୀତ ରୂପ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଟା ମାୟାତୀତ। ଭଗବାନ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ମାନଙ୍କୁ, ସେଟା ମାୟାତୀତ ରୂପ। ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେ କହିଲା ଏଇ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ପିଲାଟା। ଶିଶୁପାଳ ଜାଣିପାରିଲାନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେ କି ମାୟାତୀତ। ନହେଲେ ବିଦୁର, ଭୀଷ୍ମ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଶାସନ, ଶକୁନି ଏମାନେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକି। ଭକ୍ତ ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ଭାବୁଥିଲେ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହରେଇ ଦେବୁ, ବାନ୍ଧି ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି କେବେ, ଭଗବାନ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ, ସେ ଏଇ ମାୟାର ଦାସ ନୁହନ୍ତି ସେ। ତ ସେଇଟା ଏଇଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ହେଲା, ଦ ଲର୍ଡ ହେଜ ନୋ ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ମ। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୌତିକ ରୂପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ରୂପଟା ଦିବ୍ୟ। ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। यथा नभसि मेघो गो मेघौ गो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः।
मेघ और धूलिकणा वायु द्वारा इतस्तत हुए, किंतु अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने कहती जे आकाश मेघुआ होइछि एवं वायुमंडल अपरिष्कार होइछि। ठीक सेहीपरि सेमाने विशुद्ध आत्मा उपरे प्राकृत शरीर आरोप करती। जेमिति ये जो पोल्यूशन अच्छी बा मेघाच्छन्न हो जाइछि आकाशरे ए जो धूली धूली गुड़ा सब उड़ुची ये हो जाइछि। तो आमे कौन कहूना आकाशटा मैला हो जाइछि। हाँ, पॉल्यूशन हो जाइछि, आकाशरे पॉल्यूशन हो जाइछि। बट आकाशरे हिछि कि एटा वायु द्वारा सब धूलिकणा उड़ुची, पॉल्यूशन उड़ुची, क्लाउड्स उड़ा उड़ुची, वायु द्वारा सब उड़ुची। किंतु आकाशटा नु आकाश तो अनंत, आकाश ता ऊपर अछि। आका, आकाश सेटा नुह, किंतु आमे कहू जे आकाश सेमती हो जाइछि बोली। सिमिलारली आमर जो माने अल्प बुद्धि संपन्न आमे समस्ते आमे भाबु जे एई एई शरीरटा बा एई आम आत्माटा इम्प्लांट मटेरियल बॉडी कंसेप्शन ऑन द स्पिरिचुअल आत्मा हला आमे निजे एई शरीरटा हलो आमे निजे आत्मा। एई भाव आमे सबले कोन मु मोर ना आमे आमे भाबु जे मु हला एटा, मु एटा करछु, एटा मोर घर, एटा मोर स्त्री, मोर स्वामी, मोर झियो, मोर पुओ, ए सब मोर 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 जो हो आमे एटा एक्चुअली अज्ञानता जोगु। वास्तव रे आत्मा सबु बेले ए सबुरु दूर बहुत दूर आत्मा। आत्मार या सहित किछि लिंक नहीं, एटा प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति तार रंग ढंग सब चलैछि। आत्माटा ए शरीर अच्छी, काली आत्माटा कुकुर शरीर को जीव, आम कुकुर होइकी भो भो करवा, मांकड़ शरीर को जीव, साप शरीर को जीव, कुआडे कुआडे जीव आत्माटा। तो ये प्रकृतिर शरीर गुड़ा ये प्रकृतिर ए शरीर से काम गुड़ा करुच्ची। जमी कुकुर हेले भो भो करवा, ये मनुष्यर काम करुचे। किंतु आत्मा जे शरीर नुह सेटा बुझी पारुने। तो सेटा बुझा को हेले हमको से ज्ञानटा दरकार, जोटा श्रीमद् भागवतम हमको दौरान। एठे सुत गोस्वामी केमती ज्ञानटा दौरान देखो, से बुझे दौरान तुम्हें हेलो तुम्हें आत्मा, तुम्हें यही शरीर नुह। जो माने अल्प बुद्धि संपन्न से माने निजको ए शरीर बोली मने करंती। ठीक अच्छे 32 श्लोक चलची आउ 44 जाए अच्छी आ अल्प अच्छी। देखिबा काली सारिबा पई ट्राई करिबा। एटा अल्प टिके टिके बुझेले मध्य से टाइम हे जाउची। हम पढ़ुने तार अर्थ गुडाक, बट स्टिल टाइम हे जाउची। कौन प्रश्न अच्छी कहार? प्रश्न नहीं परिबा। कहार किछि प्रश्न अच्छे? समस्ते सब बुझी पारुचंदी? आमे ए जो श्रीमद् भागवतम से दिन माताजी पचारुथिले जो पुराना रेकॉर्डिंग गुड़ा सुनिबा पई चाहुथिले। तो जो दिन जो मानकर मिस हे जाउची आमे सब दिन यूट्यूब रे पकेबा। तो मु गोटे आज छाड़ी मु तार लिंक टा शेयर कर देबी, फर्स्ट क्लास टा, सेकंड थर्ड सब क्लास मु यूट्यूब रे पके दोथिबी। सो दैट एबे किछि दिन टिके टाइम लागिवो। मु गोटे गोटे करी पुराना टा यूट्यूब रे छाड़ी, तापर आमे रेगुलर जो दिन क्लास टा सरीबो नेक्स्ट डे ही तार रेकॉर्डिंग टा यूट्यूब रे पके दवा। सो दैट समस्ते जे माने सुनी पार नांती से माने ताको सुनी पारिबे रेकॉर्डिंग टाको। तो आउ किछि प्रश्न नाही कहार? ताले आमे आउ गोटे दिटा श्लोक पढ़ी दवा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। मु कहली जो लिंक टा आसीबो व्हाट्सएप रे ना कोन प्रभु? हाँ, मु ए ग्रुप रे छाड़ी देबी व्हाट्सएप लिंक टा, ए जो यूट्यूब लिंक टा। तो आपण सेटा यूट्यूब क्लिक करके यूट्यूब रे देखि पारिबे। आ लिंक टा को क्लिक करके मु फर्स्ट टा ऑलरेडी लोड कर देइछि। आ बाकी गुड़ाक काली परदिन आड़ को धीरे धीरे लोड कर देवा। आउ किछि दिन मध्य रे डेली बेसिस रे लोड करवा।
जो दिन क्लास सरिबो नेक्स्ट डे रे डाउनलोड कर दोथिबा। ठीक अच्छे प्रश्न नहीं बोले आम आउ गोटे दुटा श्लोक पढ़ीदा आ 4 मिनिट अच्छे आम पाखरे। अतः परम यद अव्यक्तम यव्यूढ़ गुणम बृंहितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वत् सजीवो यत् पुनर्भवः। यही विराट रूपक स्थूल धारणार बाहर एक सूक्ष्म रूपर धारणा अछि जार कौन सी बाह्य रूप नहीं, जहा अदृष्ट अश्रुत एवं अव्यक्त अटे। यही सूक्ष्मतार बाहरे जीवर निज स्वरूप अछि, सेइथि जोगु से बारंबार जन्म नेउछि। एई जो शरीरटा आमे पाइचे ई शरीरटा आमर ग्रॉस बॉडीटा, किंतु यार बाहरे यार भितरे गोटे सूक्ष्म बॉडी अच्छी। आउ से सूक्ष्म बॉडीटा आमे तार किछि एमती रूप ये गुड़ाक आमे जानी परिवानी, कारण सेटा मायार नुह, सेटा मायातीत। हाँ, सेटा भगवान कर स्पिरिचुअल एनर्जीटा। तार किछि शेप कि ताको देखि परिवानी सुनी परिवानी, सेटा हला आत्मा। आउ से the living being has his form beyond this subtly, otherwise he could not have repeated birth। ସେଇଟାରେ ଏ ଯୋଉ ଜୀବର निज स्वरूपटा से सूक्ष्म रूप रे अच्छी, सेटा हला आत्मा रूपटा। आउ सेथि पाए एका से जीव जेहेतु निजको ए ग्रॉस बॉडी बोली भाबिची, तार जन्म मृत्यु चलची। जेतेले से जानी परिबो जे मु एई बॉडी नुह, मु आत्मा, मु से सूक्ष्म जिनिस, मु ए ग्रॉस बॉडी नुह, सेतेले तार आ जन्म मृत्यु हेबनी। काहे कि ना से जानी परिबो जे मु तो आत्मा। आत्मा किए? आत्मार स्वरूप निजर स्वरूप हला कृष्ण नित्य दास, भगवान कर दास मु। तो दास हेले भगवान कर सेवा करिवो, से भक्ति रे लागि जिवो। भक्ति रे लागिला परे आ तार जन्म मृत्यु नाही। जे बुझी पारिबो जे से आत्मा बोली, से वास्तव रे भक्ति रे लागि पारिबो। आ निजको आत्मा न जानी कि जदि हमें भक्ति करबा चाहेबा, ताले सेटा निजको प्यूरिफिकेशन पाई करबा। जेतेला हम जानी जिबा हम आत्मा बोली, रियलाइज कर जिबा, नॉट थियोरिटिकल नुह, प्रैक्टिकली, तापरे हमें भक्ति करबा। से समय हमर भक्तिटा आरंभ हबो। एटा सब डिटेल्स रे डिस्कशन हबो फ्यूचर रे। हम वास्तव भक्तिटा आरंभ कोठी होछु। एबे हमें मंदिर को आछे, दर्शन करछे, टिके कोन शास्त्र सुनी देले हमें पूरा निजको बहुत बड़ भक्त भावी दउछे, किंतु वास्तव भक्तिटा आरंभ हबो जेतेले तीन गुणर ऊपर को जिबा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। से समय भगवान कर भक्ति लाभ हबो जेतेले ब्रह्मभूत स्टेज आसीबो। हाँ, समस्त को इक्वल देखिबा, निजको आत्मा बोली जानी पारबो, सबुठी आत्मा देखिबा, तापरे से लोक भक्तिटा पाइबो। भगवान कहउचंती भगवत गीता रे। तो आमे आमे जे पर्यंत आमे सेटा जानने, निजको ए शरीर भाबुचे, शरीर सहित जुड़ित जिनिस मान को निजर बोली भाबुचे, आमे भगवान को केबे भी पाए भक्ति रे आरंभ करिने। आमे गोटे स्टेप भी आगो को बढ़िने। आमे कोन करछे? हम निजर प्यूरिफिकेशन करछे। श्रीमद् भागवतम श्रवण द्वारा हम निजर प्यूरिफिकेशन करछे। तेले पूरा प्यूरिफाई हे जिबा, तापरे हमर भक्तिटा स्टार्ट हेबो। तो एठी रखिबा, आउ काली हमें नेक्स्ट 33 नंबर श्लोक रो पढ़िबा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। दंडवत। हरे कृष्ण।